Kanagavali, you can start. Okay, ma'am. Rise and shine. A very good morning to one and all present here. This is B. Kanagwali from third year BTech Biotechnology. It is with sincere gratitude that I thank all the dignitaries in this studio today, and it's my pleasure to host this ISR event on NEP 2020 Awareness to Common Public. After a gap of 34 years, the Indian government coordinated feedback from around 3 lakh stakeholders of two national parliamentary event committee and brought the beautiful ball of NEP 2020 into the court of education. Over a period of few years, a lot of workshops and seminars are being organized to create awareness. However, the public still need clarification on this remodeling of education. Hence, the Department of Biotechnology also joined hands to create awareness of this policy to public. So now, I would like to call upon Dr. Rajeshwari Hari ma'am, HOD of Biotechnology Department, to give welcome address for this informative meet. Ma'am, please. Uh, good morning, one and all, and thank you, Kanagavelli, for your warm welcome. Uh, I once again welcome one and all present here. On behalf of Department of Biotechnology, Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, I welcome you all for the Institutional Social Responsibility event on the topic NEP, National Educational Policy 2020, and Awareness to Common Public by Dr. P. Udekala ma'am, who is at present our Dean. Ma'am, I welcome you, ma'am. And in this, I think this is a right time for this talk to the common public regarding the National Educational Policy 2020. Since we are entering into a new era of education where the teaching learning process involves a lot of pre-planning and understanding so that we can make a future uh, academicians as well as industrialist academicians as well as the future students as a vibrant people to the society who can face the competitive world with a lot of potentials and stand first in the world market. Okay, without taking a lot of time, I once again welcome ma'am, Dr. Udekala ma'am, to give the awareness about the national educational policy, which will be helpful to the common people, which includes the parent of our students as well as other common people, and where they will have a uh, understanding which is going to require for a long time in the society, and helping them for making their students and kids future ready. Thank you, ma'am. Once again, I welcome you all for the talk on awareness on National Educational Policy 2020. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for the wonderful welcome address. Now, I'd like to call upon Mr. N. Kalidas, sir, to give speaker introduction for this informative meet. Very good morning to one and all present here. I'm a privilege and happy to introduce the one of the service-minded economist, educationist, Dr. P. Udekala ma'am, Dean Chemistry in Dr. M.G.R. Education Research Institute. Ma'am has 23 years of experience in teaching as well as the research. Then she has completed his doctorate in Pachapas College of University in Madras, University of Madras, and additionally she has completed MSc in Value Education and Spirituality and Psychology in Tamil Nadu Open University. And ma'am involved lot of contributed lot of academic and research activities. She has published 33 publications in journal, and 22 conference publications are published in the different areas of research activities. And ma'am has
supervised 2 scholars, and apart from the research, ma'am secured lot of awards, received a lot of awards. The 2 awards for best researcher. It means name of Sir C.V. Raman Research Award 2014 and the Sir C.V. Raman Award in the Research Award in 2016, and M.G.R. 2015 Research Award achieving 10th rank with the journal H Index 31. Outstanding Research Contributor Award was received in 2015. The Eminent Research Award 2016, Best Teacher Award by Manavar Ullam, secured in 2018-19. So these are all awards received by our chief guest. Then ma'am has published textbooks. She has published 2 textbooks in the name of Industrial Chemistry 2009, Sri Lakshmi Publications, Chemistry for Engineers in 2018, Charulata Publications. So these are all 2 textbooks were published by our speaker of the day. Then, apart from this, ma'am has involved a lot of academic committee activities. She has convenes a lot of conferences, workshops, and seminars in our campus. And she is one of the NAC chief coordinator for assessment and accreditation in our university. And one more, apart from these committees, ma'am served a lot of social responsibility activities, public awareness, as well as ma'am one of the resource persons. She was a contributed a lot of conferences. He attended as a resource person. Ma'am attended a lot of conferences in chairpersons and faculty development program in Meenakshi Amman Arts and Science Colleges. Lot of research activities he was involved. So I thank you for giving these opportunities, one and all, on behalf of the Department of Biotechnology. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your introduction. As everyone is here, let's get started. I would like to call upon Dr. P. Udayakalam ma'am to give a lecture on National Education Policy on 2020. Ma'am? Good morning. Good morning, and am I audible, Ms. Kanagavalli? Can I get a yes from you? Yes, okay. So let me proceed. It's a golden morning to say where I could like to say thanks, first of all, to the Department of Biotechnology for organizing such an event, which is really a need of the hour for the common public, wherein our education is actually turning the students' community today towards a lot of negativity. So, the new education policy is designed in such a way the students are involved in skill-based activities filled with values. So that's why I say it's going to be a golden morning, which is going to bring a golden world, a new world in this Bharat. So this opportunity is really a great thing, wherein I was asked to present it bilingually. ஸோ தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணி பேச சொன்னாங்க. இது வந்து ஒரு ஐஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி, காமன் பப்ளிக் இருக்கிறதுனால இதனோட மெயின் மோட்டிவே வந்து மதர் லாங்குவேஜ் தான். ஸோ இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, till 5th இட் இஸ் டு பி இன் மதர் லாங்குவேஜ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் டுவர்ட்ஸ் நம்மளுடைய இந்தியன் லாங்குவேஜுக்கு அடாப்ட் ஆகி ஆகணும். நம்ம கொஞ்சம் காலம் வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜில் ஒரு மாதிரி அடாப்ட் ஆகியிருக்கிறோம். ஸோ திஸ் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இஸ் கோயிங் டு பி வித் அஸ் லைக் அ மதர். So it insists on the mother language. So we will just go into this by sharing my screen with a short PPT which I have. So I'll share my screen.
A minute, please. I'll share the screen. I think the screen is visible to everyone. As Ms. Kanagavalli rightly said, this is a national education policy which just came into dawn after 34 years. ஸோ ஒரு 34 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே எதிர்பார்த்த ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கை, அதாவது எஜுகேஷன் எங்க போகுது, இந்த கல்வி எங்க போகுது நம்ம யாருக்குமே தெரியாம இருந்தது. ஸோ எல்லாருடைய ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதனோட ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இன் 1968 கோத்தாரி கமிஷன், கவர்மெண்ட் ஆஃப் திருமதி இந்திரா காந்தி அவங்க பிஎம்ஆ இருந்தப்போ இந்த நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷனை கிரியேட் பண்ணினாங்க. ஆஃப்டர் தட் 1986 a new national policy on education was developed during the period of Rajiv Gandhi, and then in 1992 it is little modified, and then in 2005 common entrance exam was brought in. So இதுல சேஞ்ச் வந்து அப்படி பார்த்தோம்னா 1968 and 1986 தான் வந்து ரெண்டு பாலிசி இருந்தது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒரு லாங் டிராவலுக்கு அப்புறம் this national education policy 2020 was brought in by the Ministry of Human Resource Development. So இதை வந்து டெவலப் பண்ணும்போது around 2019 this policy was around 484 pages policy document, and it was a draft circulated throughout all institutions, all schools, higher educations, gram panchayat, rural area people, local panchayat எல்லாருக்கும் சர்க்குலேட் பண்ணினாங்க. ஃபார் எதுக்காக சர்க்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இட் இஸ் a 484 pages document. அதை ரீட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரீட் பண்ணிட்டு அதனுடைய நிறை குறைகள், ஸோ அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், இது எப்படி பண்ணினா ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஐடியா கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி அரௌண்ட் 3 lakh காமன் பப்ளிக் கிட்ட சஜஷன்ஸ் கேட்டாங்க. அண்ட் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ், செமினார்ஸ், எக்கச்சக்கமான அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்தினாங்க. ஆஃப்டர் தட் திஸ் வாஸ் கன்க்ளூடட் into around 65 pages document, 60 to 65 pages document வந்திருக்குது. ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதோட விஷன் என்ன? ஸோ எனிதிங் ஷுட் ஹேவ் அ விஷன். ஸோ என்ன ஒரு பாலிசி டாக்குமெண்ட் எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு எய்ம் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ in the same way, the vision of the policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian. ஸோ நம்ம செக் பண்ணணும், are we proud to be an Indian? Not only in thought, நம்மளோட எண்ணத்துல சொல்லிடலாம் நான் ஒரு இந்தியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம், but also in spirit, intellect and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values. ஸோ இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, எண்ணத்தளவுல மட்டும் இல்ல, என்னுடைய புத்தியில செயல்கள்ல தெரியணும். அது இந்தியன் அப்படின்னா எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. I do have responsibility. நான் வந்து blame game பண்ண முடியாது. I cannot blame the politicians. I cannot blame anyone. It's my country. So புத்தி அப்படி சொல்லணும், செயல் அது மாதிரி இருக்கணும். As well as to develop knowledge, skills, values. So அப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? We have to develop knowledge. நல்ல ஒரு கல்வி வேணும். With all skills, இல்லையா? அண்ட் வேல்யூஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மதிப்புணர் கல்வி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றாங்க. அத நமக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸும் வேல்யூஸும் ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ இது எல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுதான் இந்த பாலிசியை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ இந்த பாலிசி வந்து இதை 4 விதமா கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து இட் இஸ் 65 பேஜஸ் டாக்குமெண்ட். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1 வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன், பார்ட் 2 ஹையர் எஜுகேஷன், பார்ட் 3 அதர் கீ ஏரியாஸ் டு ஃபோக்கஸ் அண்ட் பார்ட் 4 மேக்கிங் இட் ஹேப்பன். அதாவது இது எப்படி பண்றது. பார்ட் 1 வந்து பள்ளித்துறை, பள்ளிக்கல்வி, அடுத்தது உயர்கல்வி, அடுத்தது மற்ற ஏரியாஸ் என்னென்ன இருக்கு அதுல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. பார்ட் 4ன்னு கொஞ்சம் பேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி செயல்படுத்துறது, யாரெல்லாம் இதுல இன்வால்வ் ஆகி அதை செயல்படுத்தும். அந்த மாதிரி இந்த பாலிசி ஒரு ஓவரால் டாக்குமெண்டா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த பள்ளி கல்வி பார்க்கலாம், ஸ்கூல் எஜுகேஷன். ஸோ இது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு முன்னாடி 10+2 இதுல ஒரு சில ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி, யூகேஜி எல்லாம் படிப்பாங்க. இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிப்பாங்க. ஸோ 1 to 10, then 10+2, which is 10+2 சிஸ்டம். அது மாதிரி தான் இருந்தது ப்ரீவியஸ்லி. இப்போ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா, லைக் இந்த ஒரு பிக்சர் இருக்கு, இதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, முதல் 5 years இந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா பிரிச்சிருக்காங்க. 5+3+3+4 அந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 5 வருடங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஃபவுண்டேஷனல், அதாவது அடித்தள கல்வி. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 years ப்ரிப்பரேட்டரி, தயாரித்தல். அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு 3 years மிடில், நடுநிலை. அதுக்கடுத்து ஒரு 4 years செகண்டரி. இந்த மாதிரி இதை பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ 5+3+3+4. ஸோ இதுல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 என்ன அப்படின்னா 3 years வந்து அங்கன்வாடி, அப்படி இல்லைன்னா ப்ரீ ஸ்கூல் அப்படி சொல்லலாம். ஸோ அந்த முதல் 3 வருஷம், அடுத்த 2 வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு 3 years வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட். இதை வந்து தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 6 to 8 மிடில் கிளாஸ். அப்புறம் as usual it is 9 to 12. இந்த மாதிரி இதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, இதுல த்ரூ அவுட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் விஷயமா அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, தமிழ்ல இத எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, முன் குழந்தை பருவ கல்வி மற்றும் பராமரிப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, முன் குழந்தை பருவ கல்வி மற்றும் பராமரிப்பு அப்படின்ற மாதிரி இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதனுடைய ஃபவுண்டேஷன் லேர்னிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு வந்து ஒரு நேஷனல் கரிக்குலர் ஃப்ரேம்வொர்க் இருக்குது. ஸோ இந்த நேஷனல் கரிக்குலர் அண்ட் பெடகாகிக்கல் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன், இதை வந்து கிரியேட் பண்றது NCERT கிரியேட் பண்றாங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு குழந்தையுடைய பிரெயின் growth வந்து 90% இந்த ஏஜ் 5 இருக்குது. ஸோ அதனாலதான் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஏஜ்ல அந்த பிரெயின் growth டெவலப் பண்ற மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இங்க நம்ம பார்க்கலாம், இந்த பிக்சர்ல வந்து எப்படி வந்து நம்மளோட மைண்ட் வந்து பிக்சர்ஸ் ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ மேக்சிமம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஐ ஹவ் டேக்கன் பிக்சர்ஸ் டு புட் இட் இன் டு யுவர் திங் ஈஸிலி. ஸோ இதை என்ன பண்ணிருக்கலாங்க அப்படின்னு சொன்னா, குழந்தைங்க வந்து இங்க ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் படிக்கிறாங்க. அப்புறம் நிறைய ஆர்ட் லைக் பெயிண்டிங், மியூசிக், பப்பட்ரி, டிராமா, போயட்ரி, சாங், இந்த மாதிரி இதுல எந்த ஒரு பேர்டனும் இல்லாம நம்ம பார்த்திருப்போம். குழந்தைங்க ஸ்கூல் போனனாலேயே அழுவாங்க. ஏன் அழறாங்க? இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஜாலியா போயிட்டு இருந்தவங்க ஏன் இப்ப அழறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, they were forced to do right. ஏ எழுது, நம்ம ஸ்கூல் போனோன்னு ஏ எழுதி ஆகணும். ஏ எழுதலைன்னா டீச்சருக்கும் பனிஷ்மெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பனிஷ்மெண்ட். ஸோ என்ன பண்றது, ஏ எழுதி ஆகணும். ஸோ குழந்தைங்க அழறாங்க. இப்போ குழந்தைங்க ஹாப்பியா ஸ்கூலுக்கு போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ல இந்த கரிக்குலமா ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க.
Because the motive is the brain growth வந்து 90% இந்த ஏஜ்ல நடந்துடுது. ஸோ டு மெயின்டைன் தட் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சரி, இதுக்கான ஃபோக்கஸ் என்ன, இதுக்கான அவுட்கம் என்ன, அதாவது ஒரு எய்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கணும் ஒரு பாலிசி டாக்குமெண்ட்ல, அதை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன அவுட்கம், இதனால என்ன அவுட்கம் நமக்கு கிடைக்க போகுது அதையும் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது குட் பிஹேவியர் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பேர்கிட்ட நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா நம்மளை பார்த்து தான் குழந்தைங்க கத்துக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியா இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைங்கலாம் சரியாவே இல்லைப்பா, இன்னைக்கு என்ன பிள்ளைங்க இப்படி இருக்கிறாங்க, பட் அவங்க எங்கிருந்து லேர்ன் பண்ணாங்க, நம்ம கிட்ட தான் லேர்ன் பண்ணாங்க. ஸோ நம்மன்னு சொல்லும்போது நாட் ஒன்லி டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், சொசைட்டி, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆங்கிள் இருந்து அவங்க லேர்ன் பண்றாங்க. அப்போ இந்த எஜுகேஷன் அப்படின்ற இடத்துல இஃப் தே ஆர் அவேர், நான் தப்பு பண்றேனா சரியா பண்றேனா அப்படின்றது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குட் பிஹேவியர், கர்டசி, பர்சனல் அண்ட் பப்ளிக் கிளென்லினஸ், டீம் ஒர்க், கோஆபரேஷன், எத்திக்ஸ். ஒரு நன்னடத்தை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லணும்னா நன்னடத்தை, பர்சனல் அண்ட் பப்ளிக் கிளென்லினஸ், பர்சனலா கிளீனா இருக்கணும், அதே சமயம் பப்ளிக் கிளென்லினஸும் இருக்கணும். லைக் நான் என் வீடு, என் ரூம் நான் கிளீனா வச்சுக்கிறேன்ப்பா, பப்ளிக் போனா பரவாயில்ல, பப்ளிக் ரோடு தானே, எங்க வேணா நான் ஸ்பிட் பண்ணலாம், எங்க வேணா எச்சல் துப்பலாம், எங்க வேணா நான் குப்பையை போடலாம், இல்ல. So that personal as well as public cleanliness. எப்போ personal cleanliness இருக்குதோ naturally that will lead to public cleanliness. So இது டீம் ஒர்க், ஒரு டீமா சேர்ந்து நம்மளால எப்படி ஒர்க் பண்ணிக்க வந்து இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய பேர் எக்ஸலண்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. We have excellent people working individually. But teamwork, when it comes to team, when a work proceeds from one person to another, நான் பண்ண ஒர்க் நான் ஏன் கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இதுல இருந்து வெளியில வந்து ஓகே இட்ஸ் a team work, எங்கிட்ட இருந்து ஒர்க் அடுத்த லெவல் போனாதான் அந்த ஒர்க் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். So like that it creates a teamwork, cooperation, ethics, ஒரு நல்ல நெறியான ஒரு வாழ்க்கை. ஸோ இதை வந்து அவங்க ஃபோக்கஸா வச்சிருக்காங்க. ஃபார் தட் அவுட்கம் என்ன சொல்றாங்க, இதுல என்ன அவுட்கம், ஃபோக்கஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு கரிக்குலமா ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நேச்சுரலி இதனோட அவுட்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிசிக்கல் அண்ட் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட், அதாவது உடல் வளர்ச்சி மற்றும் திறனறி வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இத அறிதிறன் வளர்ச்சி தமிழ்ல, அது ஆக்சுவலி த சேம் டாக்குமெண்ட் இஸ் அவைலபிள் இன் தமிழ், தமிழ்லயும் இருக்குது டாக்குமெண்ட். இது எல்லாத்துக்கும் அவங்க டெக்னிக்கலி இப்போ நம்ம சொல்றோம் லைக் தமிழ்ல இதுக்கெல்லாம் வார்த்தைகள் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படியே தமிழ்ல இருக்குது, எல்லா வார்த்தைக்கும் ஈக்குவலான வார்த்தைகள் கண்டுபிடிச்சு போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குது அந்த தமிழ் டாக்குமெண்ட் கூட. ஸோ நம்ம எல்லாருமே அதை ரீட் பண்ணலாம், எல்லாருக்கும் அவைலபிள். த திங் இஸ் லைக் இப்போ இன்னைக்கு நான் பார்த்தேன், நான் சொல்றேன் அவ்வளவுதான். ஐ ஹவ் காட் அ சான்ஸ் டு இன்டராக்ட் அண்ட் ஸ்பீக் வித் யூ, நான் பேசிட்டு இருக்கேன். மற்றபடி இது எல்லாருக்கும் அவைலபிள். ஸோ மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றது நானே, இப்போ ஒரு குழந்தை வளருது, உடல் மட்டும் வளர்றது அல்ல. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நம்ம சின்னதுல நம்ம பிரஷ் பண்ணி விட்டுருப்போம் இல்லையா, இல்ல நமக்கே நம்ம அம்மா அப்பா பிரஷ் பண்ணி விடுறாங்க, அப்புறம் காலையில ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரஷ் எடுக்கணும், பிரஷ் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒரு மன வளர்ச்சி அப்படின்றதும் இருக்கணும். காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட், அதுதான் திறனறி வளர்ச்சி. ஸோ ஒரு திறன் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது தெரியணும், எனக்குள்ள ஒரு ஸ்கில் இருக்குதுன்றது கூட தெரியாமலே இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு. ஸோ அதனுடைய டெவலப்மெண்ட், கல்ச்சுரல், எத்திக்கல், கம்யூனிகேஷன், இந்த மாதிரி பலவிதமான வளர்ச்சிகளை, மொழி, லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசி, எழுத்தறிவு, எண்ணறிவு அப்படின்னு இதை தமிழ்ல சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓவரால் அவுட்கம் வந்து இதனுடைய அவுட்கமா கொடுத்திருக்காங்க. சரி, இவ்வளோ பெரிய ஒரு அவுட்கம் இருக்குது, இவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டு அப்ஜெக்டிவ் இருக்குது, இதை யார் கொண்டு வர்றது, குழந்தைங்க கிட்ட யார் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது குழந்தைங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் ஆர் ப்ரீ ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ். ஒரு 3 வயசு குழந்தை, ரொம்ப சின்ன குழந்தை, அதனுடைய மூளை வளர்ச்சியில இருந்து எல்லாமே நாம அப்பதான் பேசுறோம். அப்ப இந்த ஹோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இந்த ப்ரீ ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கையில இருக்கு. ஸோ அப்ப இவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ட்ரைனிங் ECCE, ECCEன்றது இந்த டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லா நம்ம பார்க்கலாம்.
ஸோ இது என்ன அப்படின்னா அதே தான் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் எஜுகேஷன். ஸோ அப்போ அந்த இசிசி ட்ரைனிங்கை வந்து இந்த அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு +2 குவாலிஃபைடா இருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு 6 months சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க. அதை விட லோவர் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா 1 year டிப்ளமா ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்றாங்க. ஒரு கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க, லைக் ஸ்டேட் வந்து கிளஸ்டர் ரிசோர்ஸ் சென்டர்ஸ் நிறைய வச்சுட்டு ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கு இந்த டீச்சர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணலாம். பட் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் தேர் ரெகுலர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ். இதை வந்து தே ஆர் டூயிங் இட் த்ரூ டிடிஹெச் அண்ட் த்ரூ ஸ்மார்ட் போன்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஆன்லைன் மீடியாவை யூஸ் பண்ணி இந்த அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸுக்கு தே வில் கிவ் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட். சும்மா நான் ஏதோ அந்த காலத்துல நான் படிச்சேன், இன்னைக்கு ஏதோ ஆனாவன்னா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், அந்த மாதிரி இல்லை. They have to prove their continuous professional development by attending a lot of programs. இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா ஆரம்பத்துல நிறைய FDPs. இப்போ நாம எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மத்தவங்க கிட்ட கத்துக்கிறோம். So it is like learning from one and delivering to other. அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த மாதிரி லேர்னிங்கை வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷனல் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசி an urgent and necessary prerequisite to learning அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேரை பார்க்கலாம், சொல்லுவாங்க நான் அந்த காலத்துல 5வது வரை படிச்சேன்ப்பா, நான் எனக்கு என்னமோ படிக்கலாம் தெரியாது, ரொம்ப எழுத படிக்கலாம் தெரியாது, ஏதோ சொன்னீங்களா புரிஞ்சுப்பேன், பட் நான் 5வது வரை படிச்சிருக்கேன். ஸோ இது எங்கேயும் ஒரு அலார்ம் நமக்கு கொடுக்குது. ஸோ 5வது வரை படிச்சிருக்கேன், ஸ்கூலுக்கு போனேன், ஆனா எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது. ஸோ இந்த ஒரு அலார்மிங் அர்ஜென்சியை வந்து இந்த பாலிசியில வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுல என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு குழந்தை ரீட் பண்ணுது, அந்த ரீடிங் இன்ட்ரெஸ்ட், ரீட் பண்றதுக்கான ஒரு ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்றாங்க. எழுதணும், இன்னைக்கு நம்மளே எத்தனை பேர் எழுதுறோம் நல்லா அப்படின்னு சொன்னா அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம எழுதுறோமா, எல்லாமே டைப் பண்றோம், எல்லாமே கேட்கிறோம். ஸோ மேக்சிமம் நம்ம வந்து இந்த ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்றது கிராஜுவலா நம்மளோட பிள்ளைங்க கிட்ட குறையுது. நிறைய புக் ரீடிங், இப்போ நல்லா என் பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய லைப்ரரிஸ் கூட்டிட்டு போவேன். அந்த லைப்ரரி போகும்போதே அவங்களுக்கு சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு விசிட்டர் எங்க போறோம், அந்த குழந்தைங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து கொஞ்சம் சொன்னா கேட்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லைப்ரரிஸ் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட், ஓகே வா போலாம். அப்ப அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன புக் இருந்தாலும் we have to allow. ஸோ போற லைப்ரரி அந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணி போகணும். அங்க அவங்க என்ன புக் எடுத்தாலும் ஓகே, வி ஷுட் நாட் சே லைக் இல்ல இல்ல இதை படிக்காத இதை படி, இல்ல அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் அந்த லைப்ரரியில நம்ம விட்டுடுறோம் குழந்தைங்களை. அப்படி விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க போய் எதையும் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுவாங்க, இதை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப நமக்கு வந்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஏரியா கூட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து எப்போ தெரியும் அப்படின்னா அவங்களோட ரீடிங் ஸ்கில், என்ன புக்கை அவங்க ரீட் பண்றாங்க, எதை படிக்கிறாங்க, எதை அவங்களா போய் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு தானா அந்த குழந்தைக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்றதை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும், எப்போ அதுக்கு ரீடிங் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான். ஸோ அந்த ரீடிங் ஸ்கில்லை கிரியேட் பண்றாங்க, ரைட்டிங் ஸ்கில்லை கிரியேட் பண்றாங்க, எழுதணும். இப்ப எனக்கு நிறைய தெரியலாம், பட் நான் அதை கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அந்த கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கான ஒரு மீடியா என்ன அப்படின்னு சொன்னா எழுதும் கலை, எழுத்துக்கலைன்னே ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லா எழுதணும், ஒருத்தருடைய மனதை ஹர்ட் பண்ணாம நாம சொல்ல வந்ததை சொல்லவும் செய்யணும். சம்டைம்ஸ் இன் ஒர்க்கிங் பிளேஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்ல வந்ததை சொல்லவும் செய்யணும். ஒரு மெசேஜ் கன்வே பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்றோம், இது மத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கணும், பட் வேலையும் நடக்கணும். அப்ப அந்த எழுதும் கலைன்றது அங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இவங்க இங்க பேசிக்கா என்ன சொல்லி தராங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அந்த எழுதுறதுக்கான ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணி எழுத வைக்கிறாங்க, அதை சொல்றாங்க. அப்புறம் கவுண்டிங், இங்க ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம பார்க்கறதுல கையில நம்ம எல்லாருமே இதை பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, ஒரு சின்ன வயசுல வந்து கையில 1 2 3 எண்ணியிருப்போம் நம்ம. ஸோ இந்த கவுண்டிங், அப்புறம் சின்ன அரித்மெட்டிக், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன மேத்தமேட்டிக்ஸ், இதை எல்லாமே ஒரு ஆர்வத்தோட படிக்க வைக்கணும். அதுதான் அதுல மெயினான வார்த்தை. என்னன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணி இல்ல, ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா a pupil teacher ratio of under 30:1 அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது 30 குழந்தைக்கு ஒரு டீச்சர். இன்னும் சொல்ல போனா சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஏரியாஸ்ல எல்லாம் PTR, இதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா PTR. இந்த PTR ரேஷியோ வந்து 25:1, அதாவது 25 குழந்தைக்கு ஒரு டீச்சர். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாமே ட்ரெயின்டு,
encouraged and supported with continuous professional development to impart foundational literacy and numeracy. So இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் நாலேஜ் ஷேரிங். ஸோ இவங்க கிட்ட ஒரு ரெபாசிட்டரி இருக்கு, லைக் டீச்சர்ஸ் போய் அதுல லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். டிஜிட்டல் ரெபாசிட்டரி அவைலபிள். இட்ஸ் லைக் டிஜிட்டல் லைப்ரரின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அதை வந்து தீக்ஷா அப்படின்னு டர்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாலிசியில, டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் நாலேஜ் ஷேரிங். அண்ட் அனதர் ஒன் மோர் இதுல ரொம்ப அழகான ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமா நான் பார்த்தது, எனக்கு பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா பியர் டியூட்டரிங் அண்ட் வாலண்டியர் ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ ஒரு வில்லேஜ்ல நாம போறோம், படிச்சிருக்கோம், நம்ம போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அன்னைக்கு நம்ம அந்த ஸ்கூல்ல போயிட்டு அந்த பிரின்சிபல்கிட்ட கேட்டுட்டு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் இந்த கிளாஸ்ல போயிட்டு இந்த குழந்தைங்க கிட்ட நான் வந்து இன்னைக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லித்தரேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாலண்டியர் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்க. ஸோ பியர் டியூட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மள மாதிரி மற்றவங்க படிச்சவங்க அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி பியர் டியூட்டரிங் அண்ட் வாலண்டியரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக அவங்க வந்து அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சு முடிச்ச அலுமினை, அந்த ஏரியால ரிட்டையர்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ரிட்டையர்ட் பீப்புள் இருப்பாங்க, இவங்களெல்லாம் வந்து ஏதோ அதுல கொலேட் பண்ணி ஒரு கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணி ஒர்க் பண்றதா அதுக்கு ஒரு ஐடியா கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபவுண்டேஷனல் லிட்ரஸிக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, which is very very essential அப்படின்னு நம்மளுக்கும் தெரியும். as I said, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் 5வது வரை படிச்சேன், 10வது வரை படிச்சேன், எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாதுன்னு சொல்ற சிச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட், இந்த பாலிசியில சொன்ன மாதிரி ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் எஜுகேஷன் as well as கேர். ஸோ கேர் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்மளுக்கு ஃபுட் அப்படின்றது ரொம்ப மேண்டேட்ரி. ஸோ மிட் டே மீல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ், அதையும் அவங்க அதில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க, அது இன்னும் இருக்குது. அப்புறம் ஹெல்த் செக்அப், ஒரு ஹெல்த் கார்டு கொடுத்துட்றாங்க, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அதனுடைய ஹெல்த் கார்டு கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் growth செக்கிங், இப்போ இந்த பிக்சர்ல காட்டியிருக்க மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறந்து வெயிட், ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு போத் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் growth, ஒரு குழந்தையுடைய பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் growth செக் பண்றாங்க. சரி, இதெல்லாம் யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க, லைக் M.G.R, WCD, HFW, ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ், அதாவது இவங்கெல்லாம் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க. விமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட், WCDன்றது விமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் M.H.R. ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான ஒரு செட்டப்ல வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ கோ டு தி பாலிசி டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இதுவரை கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் எல்லாமே போட்டு we have discussed. பட் சின்ஸ் இட் இஸ் அ பாலிசி டாக்குமெண்ட்ஸ், நான் என்னோட இஷ்டப்படி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் டேக்கன் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஹியர், பட் ஐ வில் ஜஸ்ட் சே வாட் இஸ் இட். இது வந்து gross enrollment ratio. I'll just read the first point. Gross enrollment ratio for grades 6 to 8 was 90.9%, while for grades 9 to 10 and 11 to 12 it was only 79.3% and 56.5%. அதாவது இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, gross enrollment ratio அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, ஒரு டோட்டல் பாப்புலேஷனை பார்க்கும்போது எத்தனை பேர் எஜுகேஷனுக்கு என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு பெர்சன்டேஜ். இதை பார்க்கும்போது ஒரு 6 to 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா 91% வந்து ஸ்கூலுக்கு வராங்க. 9th to 10th போகும்போது அந்த 91% வந்து 79% குறைஞ்சிடுது. அண்ட் இதையே வந்து 11 to 12 போகும்போது 56.5% இன்னும் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன். ஸோ அப்போ கிராஜுவலா அந்த என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ, எஜுகேஷனுக்கு என்ரோல் பண்ற ரேஷியோ குறைஞ்சிட்டே போயிருக்கு. ஸோ இந்த என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவை வித்ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த டாக்குமெண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கர்டைலிங் ட்ராப் அவுட் ரேட்ஸ். ட்ராப் அவுட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா இவங்களை வந்து ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கூல்ல இருந்து ட்ராப் அவுட் ஆயிட்டாங்க, அவங்க படிக்கல, அதுக்கு மேல கண்டினியூ பண்ணல. ஸோ இது எதனால? வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுல ஒரு சில ரீசன்ஸை வந்து அவங்க எடுத்துட்டு அதுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லைக் சஃபிஷியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். சம்டைம்ஸ் in a ஸ்கூல் ஒரு டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி இல்லை, கேர்ள் சில்ட்ரன் இருக்காங்க, நிறைய ஒரு ஸ்டேஜ் வளரும் போது அவங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்போது இந்த இடத்துல ரொம்ப நல்ல ஒரு டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி இல்லை, தட் இஸ் கால்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சஃபிஷியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்.
ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னா அவங்க டிராப் அவுட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அப்ப அதனால என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சஃபிஷியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நீங்க கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் another thing, counselors or well-trained social workers and teachers will continuously work with students and parents. ஸோ இவங்க போய் அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து விடுபட்டிருக்கிற அந்த சைல்டு கிட்ட போய் இந்த சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம்னால நீங்க வந்து ஸ்கூல் டிராப் அவுட் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு கவுன்சில் பண்றாங்க. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம், அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் லைக் ரூரல் ஏரியால வந்து சொல்யூஷன் இருக்குதுன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது. There are solutions for every problem. There is a solution. அது அவங்களுக்கு புரியாது. ஸோ அப்போ இந்த கவுன்சிலர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் கவுன்சிலர்ஸ் போயிட்டு இந்த லிஸ்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க போய் அவங்கள செக் பண்ணி எதனால யூ ஹவ் ட்ராப்ட் அவுட், அந்த ரீசனுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு அவங்க அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் another பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஸ்கூல்ல ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி. இப்ப ரொம்ப லாங் ஏரியால இருந்து வராங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கான ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும். அப்படியே லாங் ஏரியால இருந்து வந்து படிச்சுட்டு ரொம்ப லேட் நைட் போறது, இது எல்லாமே டிராப் அவுட் ஒரு ரீசனா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட், சோஷியோ எக்கனாமிக்கலி டிஸ்அட்வான்டேஜ்ட் குரூப்ஸ்னு கொஞ்சம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க வந்து சமுதாயத்துல எக்கனாமிக்கலி கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப்ஸா இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஃபேமிலி வந்து ஒரு வேலைக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில இருப்பாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஓப்பன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்கூல்லே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பாலிசி இதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒண்ணா இருக்குது. நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூலிங் அப்படின்னு இதை கொடுத்திருக்காங்க. Efforts will be made to involve community, alumni, volunteer efforts, எல்லாத்தையுமே இதுல கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட லாஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, டேட்டா பேசஸ் ஆஃப் லிட்ரேட் வாலண்டியர்ஸ், அதாவது படிப்பறிவுள்ள வாலண்டியர்ஸ், ரிட்டையர்ட் சயின்டிஸ்ட், கவர்மெண்ட் ஆர் செமி கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ், அலுமினாய் அண்ட் எஜுகேட்டர்ஸ், இவங்க எல்லாருடைய லிஸ்ட்டை எடுத்துட்டு இவங்களை வச்சு இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு கோல் கொடுத்திருக்காங்க. 2030ல 100% கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இன் ப்ரீ ஸ்கூல் டு செகண்டரி லெவல் கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாலிசியில வச்சிருக்காங்க. So let us move on to the curriculum and pedagogy in schools. இதுல வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் விட ஸ்கூல்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவங்களோட டாக்குமெண்டே வந்து நிறைய வந்து ஸ்கூல்ஸ் பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கரிக்குலம் அண்ட் பெடகாகி இன் ஸ்கூல்ஸ், லேர்னிங் ஷுட் பி ஹோலிஸ்டிக், இன்டகிரேட்டட், என்ஜாயபிள் அண்ட் என்கேஜிங். இது எல்லா வார்த்தைக்கும் தமிழ் வார்த்தை ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் டாக்குமெண்ட்ல. ஸோ அதையும் நாம பார்க்கலாம். ஸோ இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு முழு ஹோலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது முழு அறிவு திறன் வாய்ந்த ஒரு கல்வி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ஜாய்மெண்ட், ரொம்ப சில்ட்ரன் வந்து என்ஜாய் பண்ணி படிக்கணும். ஒரு படிப்பை வந்து ஒரு பேர்டனா, ஒரு சுமையா, ஐயோ நான் காலையில ஸ்கூல் போகணும் அப்படின்னு எந்த குழந்தையும் நீ அழக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்ஜாயபிள் இதுவா அந்த கரிக்குலமை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, அது ஒன் பை ஒன் லிட்டில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ரெடியூஸ் கரிக்குலம் கண்டென்ட் டு என்ஹான்ஸ் எசென்ஷியல் லேர்னிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். அதாவது கரிக்குலம் கண்டென்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இவ்வளவு படிக்கணும், ஒரு டீச்சர் இவ்வளவு பாடத்தை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி திணிச்சே ஆகணும். செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இவ்வளோ படிக்கணும், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இவ்வளோ படிக்கணும். அப்பா எனக்கு எவ்வளோ படிக்கணும். ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தை இன்னைக்கு நம்ம சொல்றது பார்ப்பா, நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன், எனக்கு நிறைய படிக்கணும். ஸோ இவ்வளோ படிக்கணும் அப்படின்றத விட இவ்வளோ நான் திங்க் பண்ணணும். ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து நான் இவ்வளோ திங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கணுமே தவிர நான் இவ்வளோ படிக்கணும், மனப்பாடம் பண்ணணும். இந்த மனப்பாடம் அப்படின்ற அந்த ரூட் லேர்னிங்கை வந்து கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுல. ஸோ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை, அது ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது, எல்லாருமே படிக்கலாம் டாக்குமெண்ட் கிடைச்சதுன்னா. பட் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை, questions will be encouraged. இன்னைக்கு எத்தனை டீச்சர்ஸ் வந்து கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கொஸ்டின் கேட்டா என்கரேஜ் பண்றாங்க? அது ஒரு கொஞ்சம் டவுட் தான். பட் இந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட் வெரி கிளியர்லி ஸ்டேட்டட், questions should be encouraged. அது என்ன அப்சர்ட் கொஸ்டினா கூட இருக்கலாம். ஒரு குழந்தை 3 வயசுல என்ன கொஸ்டின் கேட்கும், என்ன வேணா இருக்கலாம். ஸோ அந்த என்கரேஜ் பண்ணணும். அந்த கொஸ்டின் என்கரேஜ் பண்ணினாதான் அந்த குழந்தை வந்து கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு, இல்ல ஒரு ஃபியர், ஒரு பயம், என்னால இதெல்லாம் முடியாதுப்பா, ஓ நான் ஏதோ தப்பா பேசுறேன் போல இருக்கு, இந்த மாதிரியான தப்பா பேசுறப்பா அப்படின்னு சொன்னா கூட அது சொல்ற விதமா ஒரு டீச்சர் சொல்லணும். ஸோ அதுதான் டீச்சரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அதை சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங், அதாவது ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேர்னிங், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்,
லைக் ஆர்ட்ஸ் இன்டகிரேட்டட், ஸ்போர்ட்ஸ் இன்டகிரேட்டட், ஸ்டோரி டெல்லிங், இந்த மாதிரி எல்லாம் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. எல்லாமே அவங்க வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு லேபரட்டரி அப்படி வச்சுக்கலாம், அந்த ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், எம்பவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரூ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன் கோர்ஸ் சாய்ஸஸ். அதாவது நமக்கு ஒரு எழுதப்படாத ஒரு விதி இருக்கு. என்னன்னா, ரொம்ப நல்லா படிச்சா ஒரு மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இல்லைன்னா மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி எடுக்கணும், டாக்டர் ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகணும், அவ்வளவுதான் நம்மளோட எய்ம். அப்புறம் கொஞ்சம் படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா அவங்க போய் காமர்ஸ்ல சேருவாங்க. ஆனா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா அதுவரை படிக்காத ஒரு காமர்ஸ் எக்கனாமிக் சப்ஜெக்டை படிக்காத ரீசனுக்காக அவங்க போய் எடுத்துட்டு அது திருப்பியும் அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் நமக்கு இருக்குது, எல்லாருமே நம்ம பண்றதுதான் அது. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த பாலிசியில தேர் இஸ் a flexibility in course choosing. எந்த ஸ்டூடெண்ட் வேணா எதை வேணா சூஸ் பண்ணி அவங்க படிக்கலாம். லைக் ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ், ஹியூமனிட்டிஸ், லாங்குவேஜ், ஒகேஷனல் சப்ஜெக்ட் எல்லாத்துக்குமே அதுல ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே கிரெடிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கிரெடிட்ஸ் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனை அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க கோர்ஸ்ல. மல்டி லிங்குவலிசம் அண்ட் த பவர் ஆஃப் லாங்குவேஜ். ஸோ இந்த பவர் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு வரும்போது மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ப்ராபப்ளி இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பாசிபிளி த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அன்டில் அட்லீஸ்ட் கிரேட் 5, but preferably till grade 8 and beyond will be the home language or mother tongue or local language அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்னுடைய மதர் டங் தமிழ் அப்படின்னா நான் தமிழ் படிக்கணும், தமிழ் தான் வந்து 5th வரைக்கும் அந்த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதான் என்னுடைய எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும், அது மேத்ஸ், சயின்ஸ், ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, இது எல்லாத்தையுமே நான் தமிழ்ல படிக்கணும். ஸோ நம்ம எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் மை ஓன் ஃபாதர், லைக் என்னோட ஃபேமிலியில வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு கோ இன்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல். ஸோ அதுல ஒரு பெருமை, என் பொண்ணு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ல படிக்கிறான். பட் தி ஸ்ட்ரகிள் விச் ஐ ஃபேஸ்ட் நோ ஒன் மே நாட் பி நோயிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஈவன் என்னோட பேரண்ட்ஸ் they may not be knowing, ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கா, பட் வாட் ஐம் ஸ்டடிங் they don't know. இல்லையா, அவங்களுக்கு தெரியாது நான் என்ன படிக்கிறேன்னு தெரியாது. ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கிறாப்பா, நல்லா படிக்கிறேனா இல்ல ஸ்கூல்ல போய் என்ன பண்ணி வரேன், அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த பாலிசியில த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாசிபிலின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அட்லீஸ்ட் கிரேட் 5, ப்ராபப்ளி டில் கிரேட் 8 அண்ட் பியாண்ட் கூட மதர் டங் ஆர் லோக்கல் லாங்குவேஜ் வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. இதை நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். லைக் இப்போ ஜப்பான் மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இன்னுமே அவங்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல நம்ம பேப்பரை நம்மளே ரிசர்ச் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா கூட அதை ஜெர்மன், ஜாப்பனீஸ் அவங்களோட பேப்பருக்கு, அவங்களோட லாங்குவேஜுக்கு அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணாதான் அவங்க அதுக்கு ரிவ்யூவோ ஏதோ பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து, அதனாலதான் இன்னைக்கு இன்வென்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி. அங்க நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அந்த பேசிக் ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அது தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம போய் படிக்கும் போது அந்த லாங்குவேஜுக்கே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிடுறோம். அந்த ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் என்ன லாங்குவேஜ் நான் படிக்கிறேன், வீட்டுல வேற ஏதோ பேசுறாங்க, இங்க வேற ஏதோ சொல்லி கொடுக்குறாங்கப்பா, அந்த லாங்குவேஜுக்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆயிடுது. பட் அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு போக போக நிறைய வீட்டுல நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுறோம், அதனால பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடுச்சு. பட் வாட் தே சேட், அந்த பிரெயின் growth வந்து மதர் டங்ல பேசும்போது தான் இருக்கும். அதனால they have encouraged that அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் போகும்போது curricular integration of essential subject skills and capacities. I'll just quickly go through this. இதுல ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை பேக்லெஸ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சில்ட்ரன் வந்து பேக்லாம் எடுத்துட்டு போவேன்னா இதை வந்து ஒரு 6th அப்புறம் 8th வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னன்னா, இவங்க எங்கேயாவது லோக்கல் ஒரு கார்பென்ட்ரி பண்ற ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு கார்பென்ட்ரி கத்துக்கலாம். ஒரு கார்டனிங் பண்றவர்கிட்ட போயிட்டு, ஒரு நர்சரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, கார்டன் வச்சிருக்கிறோம், அவங்க கிட்ட போய் இந்த கார்டனிங் எப்படி பண்றீங்க கத்துக்கலாம். ஒரு ஆர்ட், ஒரு சிற்பி கிட்ட போய் சிற்பக்கலை கத்துக்கலாம், பெயிண்டிங் கத்துக்கலாம். ஸோ இது ஒரு 10 இன்டர்ன்ஷிப் பேக்லெஸ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை வந்து 6 to 8 வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஐடியாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம நினைக்கிறோம். பிகாஸ் என்னன்னா, அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு கலை அவங்க வந்து சின்னதுலேயே கத்துக்கிறாங்க. நாட் ஒன்லி தட், இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கும் போது அவங்க நிறைய லைஃப் ஸ்கில்ஸை சேர்த்து கத்துப்பாங்க அதுல. ஸோ அதனால இது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்குது. அண்ட் இந்த கரிக்குலம் வந்து நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு செட்டப்ல வந்து இதை ஃபுல்லா ஃப்ரேம் பண்ண போறாங்க. நேஷனல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே இதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க. அசஸ்மெண்ட், அஃப்கோர்ஸ் ஐ கம் டு தட் அசஸ்மெண்ட் ஏரியா.
அண்ட் இந்த எஜுகேஷன் வந்து கிஃப்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது ஸ்பெஷல் டேலண்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நிறைய டேலண்ட் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஸ்கில்ஸை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே இந்த பாலிசியில ரொம்ப அழகா வெல் டிஃபைன்டு. இப்போ டீச்சர்ஸ், சரி இது எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது யாரு பார்த்தா டீச்சர்ஸ். ஸோ த கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லைஸ் ஓவர் த டீச்சர்ஸ். அதாவது டீச்சிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் மைண்டடா இருக்கணும். எனக்கு என்ன சேலரி கொடுத்தாங்க அதுக்கேற்ற நான் வேலை பண்ணுவேன், இது டீச்சிங் ஜாபுக்கு இல்லை. வேற எல்லா ஜாபுக்கும் நம்ம சொல்லலாம், மேபி அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஐடி ஜாப் சொல்லலாம், என்னோட டிமாண்ட் நான் பிளேஸ் பண்ணலாம். பட் when it comes to teaching, it's my request to all teachers who are here, don't restrict your teaching for your payment. Let it be a service, because you are gifted with Saraswati with your education. Otherwise we couldn't have got it. So இது ஒரு சர்வீஸா எடுத்துக்கணும். அண்ட் மோரோவர் இந்த பாலிசியில நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். This is my thing which I put inside. So இதுல நாம வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, the harmful practice of excessive teacher transfers will be halted. டீச்சர்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க இல்லையா, நிறைய கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா அடிக்கடி டீச்சர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். ஸோ இதை ஹால்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற சில்ட்ரனுடைய க்ரோத், அந்த டெவலப்மெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியும். ஸோ அவங்கள நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சைல்டு திருப்பி முதல்ல இருந்து இன்னொரு டீச்சர் கிட்ட ஒரு கோஆர்டினேஷன்ல வரணும். ஸோ அதுக்காக இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். டீச்சர்ஸுக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வில் பி எக்ஸசிவ் டீச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வில் பி ஹால்டட் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் டு பிரிவென்ட் தி லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் ஸ்பெண்ட் கரண்ட்லி பை டீச்சர்ஸ் ஆன் நான் டீச்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். இது நிறைய டீச்சர்ஸ் வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்க. நான் டீச்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், டீச்சிங் தவிர நிறைய வந்து எலெக்ஷன் டியூட்டி, சர்வே அனுப்புறது, இந்த மாதிரி அவுட் சைடு ஸ்கூல் நிறைய நான் டீச்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்றாங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் அங்க வச்சிருக்காங்க. Teachers will not be engaged any longer in work that is not directly related to teaching. இதை நான் அப்படியே இந்த பாலிசில இருந்து எடுத்திருக்கேன். In particular, teachers will not be involved in strenuous administrative tasks அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. And more than a rationalized minimum time for midday meal related work. அது கொஞ்சம் midday meal related work, எனவே அது அவங்களோட கேரிங்ல வந்துருது. ஸோ அந்த ரிலேட்டட் ஒர்க்குக்காக கொஞ்சம் பண்ணலாம். so that they may fully concentrate on their teaching learning duties. So midday meal work அதுல வந்து கொஞ்சம் rationalize minimum time நீங்க கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. But according to me நம்ம நிறைய டைமே கொடுக்கலாம். Let's feel happy by seeing the children having their food. அங்க வந்து அவங்க டிசிப்ளின்டா சாப்பிடுறாங்களா, இதெல்லாம் ஒரு டீச்சர் பார்க்கலாம், தப்பு கிடையாது இல்லையா. அவங்க எப்படி சாப்பிடுறாங்க, ஒரு இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கூட இருக்குது. எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி உட்காரணும், சாப்பிட்டுட்டு எப்படி எழுந்துக்கணும், சாப்பிட்றப்போ நம்ம மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம எப்படி சாப்பிடணும், இந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சர் எல்லாம் கூட நம்ம சொல்லி தரலாம். அது வந்து டீச்சர்ஸுடைய சைட்ல இருக்குது. மற்றபடி வாட் தே ஹவ் கிவன் லைக் ஒரு நான் டீச்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இதுல ஸ்டாப் பண்றாங்க. பட் தென் யூ ஹேவ் டு கான்சென்ட்ரேட் கம்ப்ளீட்லி ஆன் டீச்சிங். So next என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, each teacher will be expected to participate in at least 50 hours of CPD, continuous professional development. இது கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும். இப்போ லைக் நான் டீச்சிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் அவங்க ஸ்டாப் சொல்லி நமக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதர் சைட் வாட் தே செட், இந்த கண்டினியூஸ் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அட்லீஸ்ட் 50 hours எவ்ரி இயர் அவங்க பண்ணணும். போன வருஷம் நான் படிச்சிட்டேன் டீச்சர், இந்த வருஷம் வேணாம் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த வருஷம் மாற்றங்கள் இருக்குதுல்ல. ஸோ எவ்ரி இயர் ஒரு 50 hours அவங்க இதை படிச்சு ஆகணும் அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக. அப்புறம் ஸ்கூல் பிரின்சிபல், ஸ்கூல் காம்ப்ளெக்ஸ் லீடர்ஸ், இப்போ டீச்சர்ஸ்க்கு மட்டும்தானா, பிரின்சிபல்ஸ்க்கு இல்லையா, இருக்கு. லீடர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஸோ இது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து எஃபிஷியன்ட் கவர்னன்ஸ், எஃபெக்டிவ் கவர்னன்ஸ். இப்போ ஒரு அமௌண்ட் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம், ஒரு விஷயம், ஒரு பணம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம், இது வந்து எஃபெக்டிவான ரீச் ஆயிருக்கா. ஒரு நம்ம வந்து ஒரு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், ஒரு ரிசர்ச்சுக்கோ, ஒரு எஜுகேஷனுக்கோ, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் மணி ஸ்பெண்ட் பண்றப்ப வாட் இஸ் த எஃபெக்டிவ்னஸ், அது நம்ம பார்க்கணும். இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க 16 to 17 data, nearly 28% of India's public primary schools and 14.8%
of India's upper primary schools have less than 30 students. So schools less than 30 students இருக்கக்கூடிய schools இருக்குது. அந்த 16-17 டேட்டா அவங்க எடுத்தப்போ இந்த பாலிசி பண்ணும்போது அவங்க எடுத்த டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. During the year 16-17, there were 1,08,017 single teacher schools. சில ஸ்கூல்ல ஒரே ஒரு டீச்சர் மட்டும் இருக்காங்க. அது எத்தனை 1 lakh அரௌண்ட் சிங்கிள் டீச்சர் மட்டும் இருக்காங்க அந்த ஸ்கூல்ல. ஸோ இப்போ என்ன பண்றாங்க, இந்த பாலிசியில லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கேல்ஸை வந்து ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கூல்ஸ்ன்ற கிளஸ்டர்ல கொண்டு வராங்க. ஸோ தேர் இஸ் அ ரீமாடலிங் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ். இதையெல்லாம் வந்து ரீடிசைன் பண்றாங்க. டீச்சர் இருக்கிற இடத்துல டீச்சர் இல்லாத இடத்துல டீச்சர், ஸ்டூடெண்ட் இல்லாத இடத்துல ஸ்டூடெண்ட். அப்ப என்ன பண்ணணும், தேர் இஸ் அ கிளஸ்டர் ஃபார்மிங், 1-to-1 கம்பைன் பண்ணி தேர் ஃபார்மிங் கிளஸ்டர். ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன், இந்த எஃபெக்டிவ் கவர்னன்ஸ். நம்ம மணி ஆர் டைம், ஈவன் நாட் ஈவன் மணி, நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம் அண்ட் எனர்ஜி, ஒரு டீச்சருடைய டைம் அண்ட் எனர்ஜி. ஒரு சைல்டு ஸ்கூலுக்கு போகுதுன்னா டீச்சர் வேணும், டீச்சர் ஸ்கூலுக்கு போறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும். ஸோ அதையெல்லாம் வந்து இதுல அவங்க சரி பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கமிங் டு அசஸ்மெண்ட். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் டெவலப்மெண்ட். இப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி 200 out of 200 எடுத்து நாம வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள ஒரு இடம் பிடிக்கணும். இதுக்கு நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரகிள் பண்றோம், பேரண்ட், டீச்சர், ஸ்டூடெண்ட் எல்லாரும் ஸ்ட்ரகிள் பண்றோம். பட் திஸ் பாலிசி brought a change, transforming assessment for student development அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, a robust system of continuous formative or adaptive assessment to track and thereby individualize and ensure each student's learning. அதாவது ஒரு கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட். இன்னைக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க, அடுத்த வாரம் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. ஸோ கண்டினியூஸ் அசஸ் பண்றாங்க. அந்த டெஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி நான் டெஃபினிஷனை எழுதணும் இல்லை, ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, இதை நான் அப்ளை பண்றேன், அப்ளை பண்ணி அது என்ன ரிசல்ட் வருது, ஒரு குவிஸ் காம்படிஷன். அந்த மாதிரி அந்த லேர்னிங்கை வந்து இன்டராக்டிவ் லேர்னிங் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு அந்த பெடகாகி நம்ம கொண்டு வரோம். அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து அதுல வந்து அசஸ் பண்றாங்க. All students will take school examinations in grades 3, 5 and 8 which will be conducted by the appropriate authority அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. While the board exams for grades 10 and 12 will be continued. The statement அப்படியே policy statement I have taken. The existing system of board and entrance exams shall be reformed to eliminate the need for undertaking coaching classes. Underline பண்ணி நாம படிக்கணும். இனிமே வந்து இந்த கோச்சிங் கிளாஸ்க்கான நீட் இருக்காது. நம்ம நிறைய வந்து நம்ம பிள்ளைங்க வந்து இந்த கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு போகணும். அப்போதான் நான் வந்து ஐஐடி போக முடியும், ஐஏஎம் போக முடியும், இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு டாப் லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷன் போகணும்னா நான் கோச்சிங் கிளாஸ் போகணும். அப்ப எத்தனை பேருக்கு இந்த கோச்சிங் கிளாஸ் போறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு? எவ்வளவு ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எவ்வளவு பேருக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் போறதுக்கு? அப்ப நீங்க ஸ்கூல்ல எதையுமே சொல்லி தராம ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு எடுக்கிறதா இருந்தா, டேலண்டட் சில்ட்ரன் ஆர் தேர் who cannot reach this stage, அந்த மாதிரி போயிடுது. ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒரு கண்டினியூஸ் அசஸ் பண்ணி அந்த அசஸ்மெண்ட்டை வந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. ஸோ இதை சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், இட் இஸ் ப்ரொபோஸ் டு செட் அப் அ நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் சென்டர், பெர்ஃபார்மன்ஸ் அசஸ்மெண்ட், ரிவ்யூ அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ஃபார் ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு அந்த பராக் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. National Testing Agency will work to offer a high quality common aptitude test as well as specialized common subject exam in science, humanities, language, arts and vocational subjects at least twice every year. So there is an exam to go for higher education, but that will be a common exam like National Testing Agency. So இவங்க டெஸ்ட் பண்றாங்க. லைக் இதுல என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உடைய கண்டினியூஸ் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கும். லைக் ரைட் ஃப்ரம் அந்த ஸ்கூல் 3 வயசுல ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணியே ஒரு அசஸ்மெண்ட் இருக்குது. அலாங் வித் தட் அவங்களுடைய நம்ம சொன்னோம்லையே ஃபிளெக்சிபிள் சிஸ்டம், அந்த ஃபிளெக்சிபிள் சிஸ்டம்ல அவங்க என்ன லாங்குவேஜ் படிச்சாங்க, என்ன ஆர்ட் படிச்சாங்க எல்லாமே உள்ள வரும். ஒரு காமன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வைக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருமே ஒரே டெஸ்ட்டை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க.
So it will be left up to individual universities and colleges to use NTA assessment for their admission. ஸோ அவங்களுடைய இப்போ தனித்தனி எக்ஸாம்ஸ் இல்லாம இந்த NTA அசஸ்மெண்ட்டோட ரிப்போர்ட்டை அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு இந்த கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வேணும், அது உங்களோட விருப்பம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பட் த டெஸ்ட் வில் பி ஒன். ஸோ அது ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. தெர் இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் கோச்சிங் கிளாஸ் போகணும். ஸோ இது இஸ் அ பர்டன் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதை இதில் மாற்றிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுதான் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். ஸோ வித் திஸ் நம்ம வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷனோட இதை முடிச்சிட்டோம். பட் ஐ திங்க் almost we are nearing the time. So I'll just quickly go through higher education. And higher educationல வந்து ரிப்பீட்டடா நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லா, அந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லா நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா, மல்டி டிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டிஸ், மல்டி டிசிப்ளினரி லேர்னிங் அண்ட் ரிசர்ச். ஸோ எனக்கு நான் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நான் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் தான் படிப்பேன், அப்படி இல்லை. ஸோ சின்ஸ் ஐ ஹேட் அ மல்டிடிசிப்ளினரி இன்ட்ரெஸ்ட், என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும்போது சொன்னாங்க இல்லையா, லைக் வேல்யூ எஜுகேஷன், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி படிச்சிருக்காங்க, சைக்காலஜி படிச்சிருக்காங்க. ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மல்டிடிசிப்ளினரி திங்ஸ். ஸோ கெமிஸ்ட்ரியே படிச்சுட்டு என்ன பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா. ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்க, இது யூனிவர்சிட்டிலே ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. நான் படிக்கும் போதே, என்னோட பிஜியோ யூஜியோ நான் படிக்கும் போதே எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நான் சைக்காலஜி படிக்கலாம், நான் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு நான் சைக்காலஜில ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கலாம், நான் வேல்யூ எஜுகேஷன் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கலாம். இப்போ என்னோட டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லைனுக்கு இருக்கும். ரீசன் பீயிங், என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் அது இருந்தது. நான் சைக்காலஜி படிக்கணும்னா ஐ ஹேவ் டு கோ ஃபார் another பிஜி டிகிரி அண்ட் ஸ்டடி. நான் சைக்காலஜி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுது, நான் இன்னொரு யூனிவர்சிட்டி போறேன், இன்னொரு டிகிரியை படிக்கிறேன். ஸோ ஆடட் அந்த டிகிரி வந்து நமக்கு நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டுக்காக நம்ம வேற டிகிரி படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்குது. திஸ் இஸ் சிச்சுவேஷன் நவ். பட் இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் அங்க வராது. ஸோ இது எப்படின்னா, இது நான் எப்படி பாக்குறேன்னா, என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அந்த டைம்ல நம்ம அதை லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டியா கொண்டு வந்திருக்காங்க. நாலேஜ் ஹப் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஓப்பன் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ஆர் ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்தலாம். பட் தே ஹேவ் டு கெட் அக்ரெடிட்டேஷன் ஃபார் தட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓவர் அ பீரியட் இந்த சிங்கிள் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு இல்லையா, லைக் ஒன்லி என்ஜினியரிங் காலேஜ், ஒன்லி எஜுகேஷனல். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சிங்கிள் ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் ஓவர் அ பீரியட் வந்து மல்டி டிசிப்ளினரியா அவங்க கொண்டு வந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் பிரசன்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நாமன்கிளேச்சர், ஒரு நேம், இப்போ எங்களோட யூனிவர்சிட்டி வந்து இட்ஸ் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டி. டாக்டர் M.G.R எஜுகேஷனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இஸ் டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்க, இந்த நேம்ஸ் ஒரு டிஃபரன்ஸ், சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அந்த சின்ன டிஃபரன்ஸ்க்காக இன்னொரு நேம் காயின் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அஃபிலியேட்டிங் யூனிவர்சிட்டி, அஃபிலியேட்டிங் டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி, யூனிட்டரி யூனிவர்சிட்டி, all this will be replaced by a single word, single norm university. அவ்வளவுதான். And there is a single regulatory agency like Higher Education Commission of India, including teacher education. But இதுல எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க மெடிக்கல் அண்ட் லீகல் எஜுகேஷன் உடைய ரெகுலேட்டரிய வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த கவுன்சில் டிஃபர் ஆகுது. ஸோ அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. Other than that, many councils come under this Higher Education Commission of India. So let me move on quickly. So ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செட்டப் இந்த பாலிசியில என்ன அப்படின்னு சொன்னா, யூஜி படிக்கும்போது இப்போ சப்போஸ் நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் படிக்கிறேன், என்னோட ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன், நான் படிக்க முடியல, நான் ட்ராப் அவுட் ஆயிட்டேன், அவ்வளவுதான்ப்பா, ஏதோ காலேஜ் போனேன், நான் படிக்கலப்பா, அவ்வளவுதான். பட் நத்திங் வில் பி இன் மை ஹேண்ட். இப்போ அப்படி இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் முடிச்சு வெளியில வரும்போது ஐ கெட் அ டிப்ளமா சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ், சர்டிஃபிகேட், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ். அண்ட் செகண்ட் இயர் முடிக்கும் போது அட்வான்ஸ் டிப்ளமான்னு சொல்றாங்க. தேர்ட் இயர் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி, fourth year will be a degree research based learning. And PG வந்து ஒரு 4 year கோர்ஸ்க்கு 1 year படிச்சா போதும், because already there is a research based learning. And MPhil is now discontinued அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க, because it is no more there. MPhil அப்படின்ற ஒரு டிகிரி இனிமே இல்ல. There is no separation between arts, science, curricular, extracurricular, occasional, academic, எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. என்ன கோர்ஸ் வேணா எடுத்து லேர்ன் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கான ஒரு கிரெடிட்டை நாம ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அஸ் ஐ செட் இல்லையா, என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் இருக்கு. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், லைக் இப்போ கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு தையல் கற்றுக்கணும், இப்போ என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் தையல் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், ஒரு தையல் கிளாஸ்க்கு போய் நான் தையல் கற்றுக்கிட்டேன். ஈவன் இட்ஸ் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அங்கே திடீர்னு என்ன, நீங்கள் இங்கே தையல் கற்றுக்கலாம் வந்துட்டீங்க, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி போகிறவங்க கற்றுக்கணும். வை இஸ் இட் ஸோ, ஈவன் ஐ எம் ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட், நான் கற்றுக்கணும், அதனால நான் வரேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் ஒரு சைலோஸ் இருக்கு இல்லையா, இவங்க தான் இதை கத்துக்கணும், இவங்க தான் இதை கத்துக்கணும், அந்த மாதிரி சைலோஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணலாம். லைக்
ஸோ ஐ வெண்ட் எல்லா எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி போறவங்க எல்லாம் தையல் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது. ஈவன் ஐ ஹேவ் டு லேர்ன் ஸ்டிச்சிங், கத்துக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் போனே கத்துக்கிட்டேன். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம படிக்கிற இடத்துல நமக்கு கிரியேட் பண்றாங்க. நவ் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் அகடமிக் பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட். எப்படி நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், பேங்க்ல வந்து சிபில் ஸ்கோர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இந்த சிபில் ஸ்கோர் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க வந்து லோன் எடுக்கலாம் அப்படின்னா, அதாவது ஹவு யூ ரீபே யுவர் லோன் அதெல்லாம் பார்த்து அவங்க வந்து இந்த லோன் எடுக்கிறதுக்கான இந்த சிபில் ஸ்கோர் இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கிரெடிட் பேங்க், ஏபிசி அகடமிக் பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட். இது நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்தே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். அந்த அசஸ்மெண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ நான் வந்து என்னென்ன கிரெடிட் எடுத்தனோ இது எல்லாமே ஒரு பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ண மாதிரி, லைக் என்னுடைய ஒவ்வொரு ஸ்கில்லையும், இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டிச்சிங் ஸ்கில், அது கூட அதுல இருக்கும், அதுக்கு ஒரு கிரெடிட் இருக்கலாம். லைக் சைக்காலஜி, அதுக்கு ஒரு கிரெடிட் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறவங்க என்னோட அந்த கிரெடிட்டை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க, ஸோ இவங்களை நான் என்ன போஸ்ட்டுக்கு நான் போடலாம், லைக் காம்பிடன்சி பேஸ்டு அவுட்கம். ஸோ நம்மளுடைய அந்த கிரெடிட்டை பார்க்கும் போதே ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறவங்க வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க, ஓகே என்னுடைய இந்த ஜாப் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு இந்த பர்சன் சூட் ஆவாங்க. ஸோ தேர் இஸ் அ பிளேஸ்மெண்ட் வேர் இஸ், யாரையுமே நாம் போய் கேட்க வேண்டாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா இந்த கிரெடிட் பேங்க் அப்படின்றத டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. கேட்டலைசிங் குவாலிட்டி அகாடமிக் ரிசர்ச். நெக்ஸ்ட் as I said, இதுல ஃபுல் டாக்குமெண்ட்ல நிறைய மல்டி டிசிப்ளினரி லேர்னிங்கும் ரிசர்ச்சும் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல ரொம்ப ஒரு அலார்மிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்முடைய ஜிடிபியில ரிசர்ச்சுக்கு 0.69% தான் இதுவரை நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேரஸ் யூஎஸ் வந்து 2.8% பண்றாங்க, இஸ்ரேல் 4.3%, சவுத் கொரியா 4.2%. ஸோ இந்த அளவுக்கு ரிசர்ச்சுக்கு மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ரேட் 1% கூட ரீச் ஆகல. ஸோ தேர் இஸ் a NRF, லைக் நேஷனல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன். அவங்க மெரிட் பேஸ்டு, ரொம்ப ரொம்ப கவனமா பார்க்க வேண்டிய வார்த்தை மெரிட் பேஸ்டு, பியர் ரிவ்யூ ரிசர்ச் ஃபண்டிங் அவங்க பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து லைக் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அண்டர்டேக்கிங் மேஜர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டு சீட் அண்ட் க்ரோ ரிசர்ச் அட் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் அதர் பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். லைக் வெரி வெரி பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாயிண்ட் இதுல என்ன அப்படின்னு சொன்னா, கர்பிங் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன். அப்படியே ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த பாலிசியில இருக்கு. ஸோ எஜுகேஷன் ஹஸ் பிகம் நவ் கமர்ஷியலைஸ்ட். நான் சொன்ன மாதிரி எப்போ டீச்சர்ஸ் வந்து எஜுகேஷனை சர்வீஸா பாக்குறோமோ அப்போ இந்த கமர்ஷியலைசேஷனுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் இங்க வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னா, லைக் ஒரு பிலாந்திரபிக் ஆக்டிவிட்டியாக தான் இந்த எஜுகேஷன் அவங்க பண்ண முடியுமே தவிர ஒரு கமர்ஷியலைசேஷனா பண்ண முடியாது. தட் இஸ் அ ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் வில் எம்பவர். இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஹவு திஸ் கேன் பி டன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, every organization has an accreditation. So different types of institutions, depending on their accreditation, will be developed so that individual institutions are not adversely affected. So ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷன் அஃபெக்ட் ஆகாத அளவுக்கு அந்த அக்ரெடிட்டேஷன் பொறுத்து இவங்க அவங்களுடைய நார்ம்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ தேர் இஸ் அ ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் அண்ட் தேர் இஸ் அ ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் டு மானிட்டர் திஸ் ஆல்சோ. ஸோ இது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயமா இந்த பாலிசியில நான் பார்த்தேன். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 4 டிவிஷன் இருக்குது. ஒன்னு ஸ்கூல் எஜுகேஷன், அடுத்தது ஹையர் எஜுகேஷன், அடுத்தது அதர் ஏரியாஸ். ஸோ இதை பார்க்கும்போது லீகல் எஜுகேஷன், அதாவது நம்முடைய லா காலேஜஸ் எல்லாமே குளோபலி காம்படிட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த லீகல் எஜுகேஷன் ரொம்ப அலார்மிங். இன்னைக்கு நிறைய கிரைம், சைல்டு கிரைம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எதுக்காக ஒரு குழந்தை திருடுது அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு எல்லாமே இருக்குதான், நான் திருட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா எனக்கு நெசசிட்டி இருக்கு, என்னோட அம்மா உடம்பு சரியில்லாம படுத்திருக்காங்க, நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய மூவிஸ்ல எல்லாம். அந்த டைம்ல அந்த சிச்சுவேஷன்ல அது ஒரு ஏதோ ஒரு மருந்து திருடிட்டு போறது நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கிரைம் வந்து எதுக்காக பண்றாங்கன்னு சொல்ற அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய மாறிடுச்சு இன்னைக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க they have to globally compete with all values அப்படின்னு இந்த லீகல் எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அடல்ட் எஜுகேஷன், லைஃப் லாங் லேர்னிங், இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷனுக்கு அதர் கீ ஏரியாஸ் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கமிங் மேக்கிங் இட் ஹேப்பன். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இது எப்படி பண்றது? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது the policy recommends strengthening and empowering the Central Advisory Board of Education.
CAB கொடுத்துருக்காங்க. Then Ministry of HRD be redesignated. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ரொம்ப அழகா பார்க்கணும். It is desirable that the Ministry of Human Resource Development be redesignated as the Ministry of Education. இந்த பாலிசி ஃபுல்லா நான் ரீட் பண்ணும்போது என்ன பார்த்தேன்னா வார்த்தைகளை ரொம்ப அழகா கையாண்டிருக்காங்க. நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் சொல்றதை கேட்போம், வெளியில உள்ளவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்போம். இப்ப 10th 12th எக்ஸாம் இல்லையாமே, என்ன படிப்பாங்க இந்த பிள்ளைங்க அப்படி சொல்லுவோம். நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட் படிக்கணும், மத்தவங்க சொல்றதை கேட்க கூடாது இந்த விஷயங்களை. சோ ரொம்ப அழகா கையாண்டிருக்காங்க. இட் இஸ் டிசைரபிள். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டி, MHRD எல்லாருக்கும் தெரியும். So it is desirable அப்படின்ற ஒரு பாலிசி கொடுத்திருக்காங்க. லைக் இதை வந்து இனி அகடமிஷியன்ஸ் உட்கார்ந்து என்ன வேணும் வேண்டாம் அவங்க டிசைட் பண்ணிக்கணும். Be redesignated as the Ministry of Education. So இந்த மாதிரி center and states will work together to increase the public investment in education sector to reach 6% of GDP. So இந்த மாதிரி பாலிசி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யார் யார் இன்க்ளூட் பண்ணணும் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த decade of 2030 to 40 the entire policy will be in operation mode. So இன்னைக்கு we are in 2021, another 10 to 20 years எடுக்கும் இந்த entire policy வந்து ஒரு ஆபரேஷன் மோடுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு. பட் ஃபாலோயிங் விச் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ரிவ்யூ வந்து கண்டிப்பா பண்ணுவோம். இது ஒரு பாலிசி தான். இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன டிஃபிகல்டிஸ், என்ன டிராபேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு ரிவ்யூ கண்டிப்பா இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. வித் ஆல் தீஸ் கற்க கசடர நன்றி அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஏன்னா நாம கற்றது கைமண் அளவு அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்னுடைய கை ரொம்ப சின்னது. இதுவும் நான் கொஞ்சம் படிச்சேன், நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இன்னொரு வாக்கியத்தையும் சொல்லிக்கிறேன். அதாவது கற்பவர் நாள் சிலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சிலர். அதாவது நம்முடைய நாள் என்னைக்கு முடியும் நமக்கே தெரியாது. ஸோ ஆனா அந்த கரையில்லாத ஒரு கல்வியை நாம படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா இதை நம்ம மற்றவங்களோட கூட ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ராமனுக்கு அணில் செய்த உதவியாக நான் இன்னைக்கு இதை நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் ராஜேஸ்வரி மேடம்க்கு தேங்க்ஸ். என்னோட ஆர்கனைசேஷனுடைய பிரசிடென்ட் டாக்டர் என்ஜினியர் ACS அருண்குமாருக்கு நான் தேங்க்ஸ் கொடுக்குறேன். பிகாஸ் there is a platform for me to talk to you. ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இன்னைக்கு எனக்கு இல்லைன்னா நான் உங்களை பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ ஐ தேங்க் அண்ட் ஆல் தி மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், எல்லா பிரின்சிபல்ஸ், ஹெட்ஸ் எல்லாரும் டாக்டர் M.G.R எஜுகேஷன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் சார்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிட்டு நான் இதுல உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெற்றுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Over to the organizers, please. Thank you, ma'am, for such a vibrant speech. It was very informative and knowledgeable. And now let's move for a question session. Ma'am, A. Harish has a query. Ma'am, can you please explain about multilingualism and power of language? Yes, a minute. I'll just close my screen sharing. And just a minute, please. Just come out of this. Okay, thank you. Yeah, now you can ask a question. It is, how can you, ma'am, can you explain about multilingualism and power of language? Yes. So this multilingualism, what they say is, it's a 3-language formula. They have given us a 3-language formula, which a student can select 2 Indian language and 1 foreign language. So there are a lot of options given. It is not insisted. யாரும் நம்ம கிட்ட திணிக்கல. அந்த டாக்குமெண்ட்டை நம்ம படிக்கும்போது நல்லா தெரியுது, யாருமே நமக்கு வந்து ஹிந்தியை திணிக்கிறாங்கனோ சான்ஸ்கிரிட்டை திணிக்கிறாங்கனோ சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர். மும்மொழி கொள்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, இதுல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஸ்கூல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னா, நம்மளா டிசைட் பண்ணிக்கிறோம். லைக் தமிழ் என்ன சொல்றாங்க, ஹிந்தி தானா உள்ள வந்துடும். லைக் என்ன சொல்றாங்க, ஹிந்தி வந்து ஒரு நேஷனல் லாங்குவேஜ். ஸோ இதை ஹிந்தியை திணிக்க பார்க்குறாங்க. நேச்சுரலி நம்ம ஹிந்தி தான் படிப்போம். நேச்சுரலி ஹிந்தி படிக்கிறது என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ். ஸோ நான் இந்தியாவில் வந்து எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் போகணும்னா எனக்கு ஹிந்தி தேவைப்படலாமா இருக்கலாம், நான் படிக்கலாம், அவ்வளோதான். இட் டசன்ட் மீன் யாரும் எனக்கு திணிக்கல. ஸோ இதை ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி
எல்லாத்துக்குமே ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்க ஆரம்பிக்காதீங்க ப்ளீஸ். ஏன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வேணும். இட்ஸ் இன் யோர் ஹேண்ட் டு செலக்ட். சப்போஸ் ஒரு சைல்டால செலக்ட் பண்ண முடியலன்னா ஒரு பேரண்ட் செலக்ட் பண்ணலாம். So based on this multilingualism, they are very well said, like 2 Indian language, 1 foreign language. அவ்வளவுதான், but options given to you. So I think I have answered you. Thank you, ma'am, for your answer. And it was informative as well. And now let's move for a vote of thanks. It will be given by Gangotri Manoj. A very good morning, all. This is Gangotri Manoj from third year B.Tech Biotechnology. It is with sincere gratitude that I'd like to thank all of the dignitaries in attendance today for today's event. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I would like to thank our illustrious speaker, Chief Guest, Dr. P. Udayakala, who honored this function with her inspirational thoughts and for enlightening us with her knowledge. I would like to thank our beloved Dr. Rajeshwari ma'am, HOD Biotechnology Department, and Ms. Shanmugapriya ma'am, Assistant Professor Staff, for their great innovation, and our volunteers, participants, and last but not the least, our beloved audience for making this session meaningful. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Stay safe.